नमस्कार जय जगन्नाथ। चलन जाना एक गुरुत्वपूर्ण एजुकेशन खबर देखु शिक्षक मानकर 5 दिनिया ट्रेनिंग रे ओसीएफ 2025 आपणकर ओडिशा पाठ्यक्रम रूपरेख 2025 आधार शिक्षक निमंते आपणकर देखु प्रशिक्षण पुस्तिकाटीर नाम हूँ प्रबोधन। एगुड़िक आपणकर प्रस्तुत करछंती शिक्षक शिक्षा निर्देशालय राज्य शिक्षा गवेषणा प्रशिक्षण परिषद ओडिशा। अधिवेशन 1 आरंभ 10:30 से 11:45 रु 11:15 अधिवेशन 3 नंबर आपणकर रोची 2:15 रु 3:45 अधिवेशन 4 रु 5:30। तो प्रथम दिवस रे आपणकर प्रशिक्षण उद्देश्य परिचय प्रदान अभिज्ञता एवं प्राक परीक्षण हेबो। तापरे जातीय शिक्षा नीति आलोचना हेबो। ओडिशा पाठ्यक्रम रूपरेख आलोचना हेबो। सेहि भली अधिवेशन प्रथम शिक्षण ओडिशा पाठ्यक्रम रूपरेख हेबो। से द्वितीय दिवस रे भारतीय ज्ञान परंपरा समग्र विकास पंचकोश दक्षता आधारित से भली मौलिक स्तर शिक्षण शिशु बाटिका द्वितीय श्रेणी। से भली तृतीय दिवस रे भाषा शिक्षण इंग्राजी 3 रु 8 भाषा शिक्षण संस्कृत हिंदी 6 रु 8। से भली कला संस्कृति कला शिक्षा रु आपणकर रहउची 3 रु 8। से भली चतुर्थ दिवस रे गणित शिक्षण 3 रु 8 परिवेश शिक्षण 3 रु 5। से भली विज्ञान शिक्षण 6 रु 8 श्रेणी शारीरिक शिक्षा 3 रु 8 पंचम सामाजिक शिक्षण पंचम दिवस रे सामाजिक वृत्तिगत शिक्षा। से भली प्रशिक्षण विषय वस्तु एकत्रित करी परवर्ती आकलन मतामत मध्य करा जिवो। तो आपणकर सबु पारंपरिक तालीम भली प्राचीरप्रत मुख्य धारणा श्रृंखला पर समय परिष्कार परिच्छन्न समय परिचालना एगुड़िक आपणकर करा जिवो। तापर आपणकर देखंतु आमे संक्षिप्त भाव रे एई मॉडल टी को आलोचना करिबा। तो प्रथम दिवस रे एनईपी आपणकर अछि आपण माने याकू जानि छंती जे आपणकर प्रथम 3 वर्ष रु आपणकर शिशु बाटिका 3 आरंभ होउची। तेणु शिशु बाटिका रु आपणकर प्रथम 3 वर्ष रु आरंभ होउची मौलिक स्तर जहा रहउची। देखंतु अंगनवाड़ी 3 वर्ष से भली 1-2 आपणकर प्रारंभ 2 वर्ष से भली प्रस्तुति रे 3 वर्ष 3 रु 5 से भली मध्य होउची आपणकर 6 रु 8 से भली माध्यमिक होउची 9 रु 12 श्रेणी। पुरातन ढांचा 10+2 पुरातन ढांचा 10+2 थिला एबेर ढांचा परिवर्तन होइची। प्रथम 10 वर्ष माध्यमिक शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा पाउथुला तापरे पिलाटी +2 पढ़ी उच्च माध्यमिक जाउथुला किंतु वर्तमान से ढांचा बदली जाइची। एबे नूतन ढांचा अनुसार पिला 5+3+3 4 रे पाठ पढ़िबो एवं आपणकर क्वालिटी एजुकेशन 2030 सुधा से हासिल करिबो एवं से निजे योग्य हेबो। तेणु एनईपी अनुसार देखंतु क्वेश्चन गुड़िक मध्य आसुची जातीय शिक्षा नीति 20 मौलिक साक्षरता संख्याज्ञान को हासिल सर्वोच्च कहीं प्राधान्य दि जाइए। नूतन पाठ्यक्रम रूपरेख विभिन्न पर्यायर शिक्षादान को किपरि गुरुत्व दिजाउची से भली देखंतु 21 शताब्दी दक्षता कहले कौन बुझंती चिंतन अभिज्ञता शिक्षादान प्रणाली बहुभाषाता कहीं गुरुत्व दि जाइए। यह सब गुड़िक आपणकर एनईपी अंडर रे आपणकर आलोचना हेबो। से भली परख देखंतु आपणकर आलोचना हेबो। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज डेवलपमेंट भूमिका आलोकपात करा जिवो। प्रथम दिवस रे तृतीय अधिवेशन रे आपणकर देखंतु जातीय शिक्षा नीति पाठ्यक्रम रूपरेख विषय रे आलोचना करा जिवो। एनईपी रूपरेख से भली ओडिशा पाठ्यक्रम रूपरेख मध्य आपणकर आलोचना करा जिवो। देखंतु प्रथम अध्याय रु आमे कौन शिखिले विद्यालय 5टी मुख्य लक्ष्य देखंतु 5+3+3+4 रीति रे व्यवस्थार पुनर्विन्यास होइछि। प्रत्येक पिलार मौलिक दक्षता विकास पंचकोश और सर्वांगीण विकास पई गुरुत्व देवा। से भली आपणकर 21 शताब्दी शिक्षण कौशल तो एई भली भाव रे आपणकर आलोचना हेबो। से भली आपणकर प्रथम दिवसर शेष अधिवेशन रे आपणकर शिक्षण विधि आकलन विषय रे आलोचना हेबो। शिक्षण बिंदु विद्यालय सांस्कृतिक विविध प्रक्रिया गुड़िक आलोचना हेबो। से भली
ପ୍ରଥମ ଦିବସର ଅଧିବେଶନ 4ରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ବିଧି ଆକଳନ ହେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସପ୍ତମରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଆସିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି, ସେ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ମନୁ, ଶତରୂପା, ପ୍ରିୟବ୍ରତ, ଅଗ୍ନି, ନାଭି, ଋଷଭ, ଭାରତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ 7ଟି ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ବା ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାରେ ଯାଉଛି। ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ସଭ୍ୟତା, ପରମ୍ପରା ଏଗୁଡ଼ିକ ଯିବ। ସେଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଚତୁଷ୍ଟୟ, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେଭଳି ପରିବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା, ଭାବାତ୍ମକ ଏକତା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅତିଥି ସତ୍କାର, ସମାଜ ସେବା, ନୃଯଜ୍ଞ, ସେହିଭଳି ଜୀବଜଗତର ସେବା, ଭୂତଯଜ୍ଞ, ସେହିଭଳି ଦେବଯଜ୍ଞ, ଯେଉଁମାନେ କାରଣରୁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ, ସେହିଭଳି ଋଷିଯଜ୍ଞ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ, ପିତୃଯଜ୍ଞ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଏହିଭଳି ଯଜ୍ଞ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁକୁଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନ, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶିଷ୍ୟ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମ ଶୈଳୀ, ସେବା, ଭକ୍ତି, ସମର୍ପଣ ଅଧ୍ୟୟନ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରମ ସବୁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଦ ବିଷୟରେ, ବେଦ, ବେଦାଙ୍ଗ, ଉପାଙ୍ଗ, ଉପବେଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାର ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଦ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 4ଟି, ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଉପାଙ୍ଗ, ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଉପବେଦ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମହାଭାରତ, ସେଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପଞ୍ଚକୋଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ଦୈହିକ ସ୍ତର, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ଜୀବନ ଶକ୍ତି, ମନୋମୟ କୋଷ, ଭାବନା ଶକ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ବୁଦ୍ଧିଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତନ, ଆନନ୍ଦମୟ ରହୁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2022ରେ ଏହି ଧାରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ରୂପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶିକ୍ଷାର ପରିବେଶ ଗଠନରେ ଜୋର ଦେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଶିଶୁଙ୍କ ଦୈହିକ, ମାନସିକ, ବୈଚାରିକ, ସାମାଜିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହି ପଞ୍ଚକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ, ସମଷ୍ଟିଗତ ବିକାଶ, ପରିବାରଗତ ବିକାଶ, ସମାଜଗତ ବିକାଶ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବିଶ୍ୱଗତ ବିକାଶ, ସୃଷ୍ଟିଗତ ବିକାଶ, ସମଷ୍ଟିଗତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପଞ୍ଚକୋଷରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ସମସ୍ୟାର ଚିନ୍ତନ, ସୃଜନଶୀଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଆପଣଙ୍କର ବା କମ୍ପିଟେନ୍ସିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷତା, ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ କିପରି ଶିଖିବେ ଏବଂ କେତେ ଶିଖିଲେ ଆମେ ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗୁଲାର କରିପାରିବା, ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସଂକ୍ଷେପଣ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତାପରେ ମୌଳିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଣିତ ବିଷୟରେ ଆସୁଛି। CG8ରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପରିମାଣ, ଆକୃତି, ମାପ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଗାଣିତିକ ବୁଝାମଣା ବିକଶିତ କ୍ଷମତା କରିବା। ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷତା 1ରେ ଏକାଧିକ ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ମ ଆଧାରରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସମୂହରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଆକୃତି ସରଳ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 7ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 4ରେ ଅନେଶତ ଯାଏଁ ଜାଣିବା। ଦକ୍ଷତା 5ରେ ଅଛି ଦଶମିକ ସ୍ଥାନ, 6ରେ ଅଛି ଯୋଗ ବିୟୋଗ, ସେହିଭଳି 7ରେ ଅଛି ଗୁଣନ, 8ରେ ଅଛି ମୌଳିକ ଜ୍ୟାମିତି ଆକୃତି,
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟତର ପରିବେଶରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବ ଓଜନ ଜାଣିବେ। 10ରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। 11 କମ୍ପିଟେନ୍ସିରେ ପରିମାଣ। ଏହିଭଳି ଗଣିତର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଆକଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରିତ ଆକଳନ ପ୍ରକାର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଶ୍ନ ସେହିଭଳି ଚତୁର୍ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୌଳିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶିକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନିଆଯାଇଛି, ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖ ମୌଳିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। କ'ଣ ରୂପରେଖ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି FLNର ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ମୌଳିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିବେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଭାଷା ବିକାଶ, ସଚେତନ ଡିକୋଡ଼ିଂ ଯେଉଁଟା ଭାଷାରେ ଯାଉଛି। ସେଭଳି ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନରେ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଯାଉଛି, ପ୍ରାଗଣିତିକ ଧାରଣା, ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତିକ, ମାପ, ଆକୃତି, ବୋଧଗମ୍ୟ। ସେଭଳି 2ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୌଳିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଷା ସାକ୍ଷରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭାଷା ସାକ୍ଷରତାରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଶାରୀରିକ, ସାମାଜିକ, ନୈତିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ସାକ୍ଷରତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ବୁଝିବେ। ମୌଳିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କିତ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳି ପାଠ୍ୟର ପୁସ୍ତକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଖେଳ, ଗପ, ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସୁଯୋଗ, ଶ୍ରେଣୀଭିତ୍ତିକ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ, ପଞ୍ଚପଦୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆକଳନ। ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚପଦୀ। ଏ ପଞ୍ଚପଦୀ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁ ବାଟିକା ବହିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷା ସାକ୍ଷରତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ନୂତନ ବହିରେ ନିଆଯାଇଛି। ରଙ୍ଗ, କଳା ଧଳା ରଙ୍ଗ, ହୋଲିର ମଜା, କେମିତି ପିଲା ଲେଖିବେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବହିର ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଭଳି ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଭଳି କରିବେ, ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଦଶମିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଣିତର କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ବା ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ। ବୋଧଗମ୍ୟ ଅଛି। ସି ଆପଣଙ୍କର 10.8 ନିଜର ବୋଧଗମ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବେ। କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଚପଦୀ ବ୍ୟବହାର ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବୋଧଗମ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚପଦୀ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ତଥ୍ୟପଦରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚପଦୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନବୋଧ, ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରୟୋଗ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରସାର। ଏହି 5ଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଦେଇଛି ହୋଲି ପର୍ବ, ଯାହାର ଚିତ୍ୟବାଦ୍ୟର ଚିତ୍ରକୃତି। ସେହିଭଳି ତା'ର ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ଦେଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକ କ'ଣ କରିପାରିବେ। ସେଭଳି ବୁଦ୍ଧ ଆଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପହାର ବାକ୍ସ ସଜାଇବେ, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଭଳି ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର ଧାରଣା ଜାଣିବେ। ସେଭଳି ଅଭ୍ୟାସରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତୁର ଚିତ୍ର ସାରଣୀ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣିତର ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଏବଂ ତା'ର ଜ୍ଞାନ, ବୋଧ, ଅଭ୍ୟାସ ବା ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀତି। ସେହିଭଳି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବୋଧ, ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରୟୋଗ, ପ୍ରସାର ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚପଦୀ। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଭାଷାର ଶିକ୍ଷଣର କିଭଳି ଭାବରେ କରିବା। ତେଣୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବେ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ମୌଖିକ ଭାଷା ସାକ୍ଷରତା, ଫଳପ୍ରଦ ଭାବ ବିନିମୟ କୌଶଳ, ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଜନଶୀଳ, ବହୁଭାଷୀ ଦକ୍ଷତା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିଭାଷୀ ଧାରା। ସେଭଳି ପାଠ୍ୟର ଦକ୍ଷତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 5ଟି କ୍ରମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାଷା ପଠନ କୌଶଳ, ବୋଧଗମ୍ୟ, ଲିଖନ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି, ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ, ଆଗ୍ରହ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର 5ଟି କ୍ରମକୁ ଆଧାର କରି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ 15ଟି ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାଷାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 15ଟି ଦକ୍ଷତା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି ସି
1.3 ମୌଖିକ ଉପସ୍ଥାପନା କରେ, ଦେଖ, କୁହ, ଆଲୋଚନା କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଅଛି। ସେହିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୌଳିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ଧାରଣକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି C13ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସୂଚନା, ଦେଖ, କୁହ, ସ୍ୱାଗତ, ଉଦ୍ବୋଧନ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା। ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ? ରୂପରେଖକୁ ଶ୍ରେଣୀ ଅଭିଭାଷଣ, ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ କରିବେ। ଛୋଟ ଦଳରେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ପଞ୍ଚମରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମୌଖିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଅଛି। ଏହି କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଧାରଣାକୁ ପଞ୍ଚପଦୀ ସୋପାନରେ ଆକଳନ ପଦ୍ଧତିକୁ ବୁଝାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି ଉଦାହରଣ ପଞ୍ଚପଦୀରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ଯେକୌଣସି ଧାରଣାକୁ ପଞ୍ଚପଦୀରେ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବେ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ନିଜ ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେବ। ସେଭଳି ବୋଧ, କବିତାକୁ ଶୁଣି ପଢ଼ି ବୁଝିବେ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ କବିତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ପ୍ରୟୋଗରେ କବିତାର ପଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ପ୍ରସାର କେହି ନୁହେଁ ତ ସରି ଭଳି ଖୋଜି ପଢ଼ିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ। ମାନେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କରିବାଟା ହେଉଛି ପ୍ରସାର। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆକଳନ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବା ଦକ୍ଷତାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେଇଛି 15ଟି ଦକ୍ଷତା। ଭାଷାର ଆମର ହେଉଛି 15ଟି ଦକ୍ଷତା। ସେହିଭଳି ଇଂଲିଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶର ବି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର CG ବା କରିକୁଲମ୍ ଗୋଲ୍ ହିସାବରେ ଏବଂ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଆଉଟକମ୍ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 5ଟି ରହୁଛି ପଞ୍ଚପଦୀ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶରେ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ CG ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି। CG ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ 4ଟି 5ଟିର ସବ୍ 4ଟି 5ଟି କମ୍ପିଟେନ୍ସି ରହୁଛି ଏବଂ କରିକୁଲମ୍ ଗୋଲ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ବହି କିଭଳି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଡକୁମେଣ୍ଟ କରିକୁଲମ୍ ଆଧାର କିଭଳି ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫୋକସ୍ ଟୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଲୋକାଲ୍, କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ୍, କଲଚରାଲ୍, ଲୋକାଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତରେ ଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଲୋକାଲ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲିଜିମ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଟେରିଆଲକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର NCEP OCF ମେନ୍ସନିଂ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଭିଂ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କରିକୁଲମ୍ ଗୋଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜସ୍ମିନ୍ ବହି ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି। ଜସ୍ମିନ୍ ବହି ଗୁଡ଼ିକର CG1 ଦିଆଯାଇଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ଡ ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ CG2 ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଟୁ ଏବାଉଟ୍ ଟୁ ଥଟ୍, ଫିଲିଂ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କେମିତି ସେଗୁଡ଼ିକ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ 5ଟି ଆପଣଙ୍କର କରିକୁଲମ୍ ଗୋଲ୍କୁ ଆଧାର କରି ଆପଣଙ୍କର ବହି ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ୟୁନିଟ୍ରେ କ'ଣ ରହିଛି। ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଫାବୁଲ୍ସ, ଫ୍ଲକ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, କଲଚରାଲ୍, କଟିଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି। ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଫାବୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫୋକ୍ସ ଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି। ସେଭଳି ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଦେଇଛି। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରିଏଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ନେଚର ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ସେହିଭଳି ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଉ ୱେଲନେସ୍ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ୟୁନିଟ୍ 5ରେ କଲଚର ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଇଂଲିଶ ବହିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ତା'ର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ଗୁଡ଼ାକର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ଫେବୁଲ୍, ଫୋକ୍ଟେଲ୍ସ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ନେଚରିଂ ନେଚର, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ୱେଲନେସ୍, କଲଚର ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶରେ ଦେଇଛି 5ଟା ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇକି। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି କି ଭାଷା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସଂସ୍କୃତି ଆଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭାଷା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ SCF ଆମର
OCF 25 महत्वपूर्ण रखुची प्रकार तथ्य संरचना देछि आपणकर पाठ्यपुस्तक गुड़िक विषय देछि श्रेणी श्रवण पठन कथन पे देछि संस्कृत शब्दर ओडिया अर्थ देछि अनुवाद देछि से भली सप्तम पे विषय अभ्यास श्रवण पठन देछि संस्कृत लेखन देछि अनुवाद कार्य आमे जानिबा गृह कार्य से भली अष्टम रे आपणकर विषय अभ्यास संस्कृत लिखन अनुवाद कार्य गुड़िक देछि संधि प्रकल्प कार्य गृह कार्य आदि प्रश्न देछि एगुड़िक आपणकर से पंचपदी सोपान पिलामानंकु पढ़ाइक पड़ो जो शिक्षक कार्य और शिक्षार्थी कार्य शिक्षार शिक्षानीति कला शिक्षा देछि से भली आपणकर प्रत्याशित फलाफल देछि कला शिक्षा आपणकर जातीय शिक्षानीति अनुसार कला शिक्षा दि जाइछि कला शिक्षा आपणकर ओडिशा पाठ्यक्रम आधारित कला शिक्षा राज्यर स्थानीय कला विधि गुड़िक आत्मिक संपर्क स्थापन करने उपकरण उपयोग करने आविष्कार करने सामंजस्य भिन्नता को जणाइबा ओडिशार कला संस्कृति को प्राधान्य देवा एगुड़िक आपणकर बही देछि से आप चित्रकला शिल्पकला स्थापत्य भास्कर्य उपरे देछि दृश्यकला परिवेशन कला नाटक शास्त्रीय एगुड़िक देछि पाला सहित तेणु कला को आमर दृश्य नृत्य संगीत नाट्यकला यही भाव में विभक्त कला सहित अन्य मानकर संपर्क स्थापन कर तेणु आपण मैंने कला शिक्षा दिज्व कला सहित जोग एवं आपणकर दक्षता गुड़िक देदेछि देखंतु सिजित 1 2 3 ता सहित आपणकर कौ श्रेणी पर कौन कौन देदेछि से भली गणित शिक्षण प्रस्तुति पर्यायर आपणकर चतुर्थ देदेछि देखंतु गणितर उद्देश्य लक्ष्य देछि आपणकर पाठ्यक्रम रूपरेख 2025 मेन रहा आपणकर देखंतु जो कॉन्फिडेंस गुड़िक देछि वर्तमान आवश्यकता को चिंता कर दि जाइछि एथिरे देखंतु गणित कलिका सीआरएम मेथड मध्य को प्राधान्य दि जाइछि धारणा स्पष्टता प्रक्रियागत दक्षता तर्क शक्ति विकास गाणितिक भाषार प्रयोग एगुड़िक आपणकर दि जाइछि प्रस्तुति और पर्याय मध्य देखंतु प्रस्तुति पर्यायर संख्या संबंधी धारणा गणितिक प्रक्रिया समस्यार समाधान मध्य पर्यायर गुणन भाग दिखाई रेखा मध्यम बोले आपणकर षष्ठ रु अष्टम पिला तेणु विभिन्न पिलामानक पई आमर विभिन्न प्रकार दि जाइछि गणित शिक्षण पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता गुड़िक आसीगला जो कॉम्पिटेंस गुड़िक रही जाउछि तेणु विभिन्न कॉम्पिटेंस गुड़िक आपण माने जानिछंती आपणकर एलो आपर मध्य गुड़िक दि जाइछि विभिन्न आपण गुणन हरण सहित संख्या परिचय घंटा आकृति एगुड़ा गणितर आपणकर रहिला से पंचपदी प्रयोग रे सब गुड़िक करा जिवो तो गणित शिक्षणर शिक्षक भूमिका देखंतु देछि गणित शिक्षक भूमिका कौन होगा उचित ना पाठ्यपुस्तक रही वस्तु दक्षता को लिपिबद्ध करेंगे पर्याय पर्याय मध्य पर्याय दक्षता गुड़ संपर्क बुझे दक्षता आधारित पाठ योजना प्रस्तुत करेंगे शिक्षण कार्य खेलकूद अनुभूति करेंगे धारणागत स्पष्ट दैनंदिन जीवन में जोड़े वास्तव जीवन में बहुल व्यवहार करेंगे शिक्षण कार्य गुड़िक पिलामानंकर अधिकरू अधिक भागीदारी को निश्चिंत करेंगे तो पिलामाने अधिक शिखे समय सीमा कार्य समाप्त करथिबा पिला अधिक शिक्षण कार्य प्रस्तुति करेंगे तेणु एगुड़िक हूँ आपंकर देखो गणितर लक्ष्य आप जानते गणितिक चिंताधारा करवा समस्यार समाधान करवा अंतर्दृष्टि कौतूहल कार्य तेणु गणितर संपूर्ण लक्ष्य गुड़िक आसीगला तार कॉन्फिडेंसी देखंतु यार केतोटी कॉन्फिडेंसी रोची आपणकर 5टी कॉन्फिडेंसी रोची जो थी आपणकर करिकुलम गोल मध्य रोची 6टी 7टी 8टी 9टी करिकुलम 8टी एवं सी रोची 5टी तेणु ये दक्षता गुड़िक आपण मैंने जानते एगुड़िक आपणकर पिलामानंकर पाठ्यपुस्तक सन्निवेशित होती से अधरूप आपणकर 5पदी व्यवहार मध्य करा जाउची तेणु गणित शिक्षण सहज पाई एगुड़िक आपणकर व्यवहार करा जिवो शिक्षा पाई आपणकर सही 5 पद्धति अतिथि सोपान जहाँकि पूर्व ज्ञान संजोग जमी गोटे उदाहरण देछि पाद नाही मोर जाए बहु दूर बिलबण दे जह्न तारा तल वृक्ष बढ़ाई पुणी तुम तृष्णा भी हरई पर्वतरु समुद्र निरेबे मु बहई कहिल मु किए से अटई एभली देखंतु बोध सोपान देछि नदीर उत्पत्ति स्थल विषय पर्याय को चिन्हट करेंगे अभ्यास देखते आपण मैंने
ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ଭାଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଜି ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ନଦୀ ପ୍ରବାହ ଚିତ୍ରର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନାମାଙ୍କନ କରିବେ। ସେହିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ ସୋପାନରେ ଦେଇଛି ନଦୀର ଉପକାରିତା, ଜଳର କିପରି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ, ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନଦୀ ବିଷୟରେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ପଞ୍ଚପଦୀ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେହିଭଳି ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବିଜ୍ଞାନର ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଜ୍ଞାନର ପଞ୍ଚପଦୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବିଜ୍ଞାନର କରିକୁଲମ ଗୋଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ। CG9 କରିକୁଲମ ଗୋଲ୍ 6ଟା ଦେଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କରିକୁଲମ ଗୋଲ୍ 9ଟି ଦେଇଛି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର 9.2 ଏଇଭଳିଆ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟେନ୍ସି। ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚପଦୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏଇଭଳି ପଞ୍ଚପଦୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ, ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁଭବକୁ ଲେଖି ବୁଝାଇବେ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବେ, ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନର ଉପଯୋଗ କରିବେ, ଫଳାଫଳ ଲେଖିବେ, ପ୍ରସାରରେ ନିବନ୍ଧ କରିବେ, ସଚେତନ କରିବେ, ସମାଜରେ ବିତରଣ କରିବେ।